राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, दाय गुरु प्रेमानंदे हरे बोल। हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मत्पुरो मन्महादना अन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 31 അധ്യായം ശ്ലോകം 19. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, ഒരാളായി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതിശാമതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. स्वर्णप्रभा माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। मंजू माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सीतारामनुनि माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। विजयनाथ माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। अंबिका केशवी देवदास माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा
सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। पद्मकुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभुदे। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। जयया सर्वभूतेषु सन्तुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी जय गुरु माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु सिखे माता जी जय गुरु माता। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यताशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सलाम माता जी जय गुरु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्ट्याशु जनार्दनः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शुभ देवदास माता जी जय गुरु माता। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियो पश्यन्ता चतुष्यदाशु जनार्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी जय गुरु माता। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्ट्यत्याशु जनार्दनाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कानुप्रति माता जी जय गुरु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। उषा माता जी चलिए गुरु माता जी। उषा के नायर माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यदाशु जनार्दनः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सावित्री मिश्र देवदास माता जी जय गुरु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता माता जी जय गुरु माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यन्त्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माता जी जय गुरु माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा
सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। चित्रजी माता जी जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देय सर्वभूतेषु सन्तुष्टायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। भारतीय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। वत्सला गोपालन माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयाय सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनंतर कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। देया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। പിന്നീട് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ദയ കാട്ടുന്നതിലൂടെ സർവഭൂതേഷു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സന്തുഷ്ട്യ സംതൃപ്തമാക്കുന്നതിലൂടെ ഏനക്കേനവ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സർവ ഇന്ദ്രിയ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപശാന്ത്യ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ അതും തുഷ്യതി സംതൃപ്തമായി തീരുക. ആശു വളരെ പെട്ടെന്ന് ജനാർദ്ദന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഭഗവാൻ. വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. എല്ലാ ജീവസത്തുകളോടും കരുണ കാട്ടുകയും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സംതൃപ്തനാവുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനെ പ്രീതനാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ പല രീതികളിലൂടെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. എല്ലാ ബദ്ധാത്മാവുകളോടും കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ദയ സർവഭൂതേഷു എന്നാണ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രചാരണമാണ് കരുണ കാട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. അവരെന്ത് ഭഗവാനെ പല രീതിയിലും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്ന് പറയും. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ബദ്ധാത്മാവുകളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുക. അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടല്ലേ? പ്രഭുപാദ ലീലാമത്തിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിലൊക്കെ
പ്രഭുപാദർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോയിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും ദയ കാണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ജീവദയ, മറ്റുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക. അതും ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവരെ പ്രഭുപാദരനുസരിച്ച്. പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പല രീതികളിലൂടെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. എല്ലാ ബദ്ധാത്മാവുകളോടും കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ദയ സർവഭൂതേഷു എന്നാണ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രചാരണമാണ് കരുണ കാട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. മുഴുവൻ ലോകവും ഈ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ക്ലേശിക്കുകയാണ്. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ കാരണമെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഔന്നിത്യമുള്ളവർ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കുവാനും അവരുടെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാക്കാനും കഴിയും. സർവഭൂതേഷു എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് മനുഷ്യജീവികളെ മാത്രമല്ല 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ജീവസത്തകളെയും സംബന്ധിക്കുന്നു. ഭക്തന് മനുഷ്യവർഗത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ആധ്യാത്മികമായി പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണയുടെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദസ്പന്ദനം മൃഗാദികൾക്കും കീടങ്ങൾക്കും പോലും ഗുണം ചെയ്യും. അതിനാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുന്ന ഒരുവൻ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും കരുണ കാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ലോകമെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭക്തന്മാർ ഏതവസ്ഥയിലും സംതൃപ്തരായിരിക്കണം. നാരായണപരാ സർവേ ന കുതശ്ചന വിദ്യതി, നാരായണപരാ സർവേ ന കുതശ്ചന ബിഭ്യതി, സർഗ അപവർഗ നിരകേഷു അഭിതുല്യാർത്ഥ ദർശിനഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:17-22. നാരായണ പരാ സർവേ ന കുതശ്ചന ബിഭ്യതി, സർഗാപവർഗ നരകേഷു അഭിതുല്യാർത്ഥ ദർശിനഃ. മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നതാണ്. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ പാർവതി ദേവി ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി മാതാവേ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ശപിച്ചതിനും നന്ദി പറയുകയുണ്ടായി. അതാണ് പറയുന്നത് മഹാദേവൻ പറയുന്നത്. പ്രചരണം നടത്താൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് പോലും പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമല്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു പന്നിയുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ നരകത്തിൽ പ്രചാരണം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലായതിനാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തന്നെ തുടരുന്നു. ഈ തലം പുൽകാൻ ഒരുവൻ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപഹതസകലേഷണാമലാമാത്മാ ധന്യാവിരതമേദിതഭാവേന ബഹൂദഃ നിജജനവശഗത്വമാത്മനോ യഃ ന സരതി ചിത്രവദശരസതാം ഹി. അപഹതസകലേഷണമലാത്മാന്യവിരതമേദിതഭാവേന ബഹൂദഃ നിജജനവശഗത്വമാത്മനോ യഃ ന സരതി ചിത്രവദശരസതാം ഹി. അപഹത ജയിച്ചടക്കി സകല എല്ലാം ഏഷണ ആഗ്രഹങ്ങൾ അമല കളങ്കമില്ലാത്ത അവിരതം
നിരന്തരം ഏതിത വർദ്ധിക്കുക ഭാവന വികാരപൂർവം ഉപഹൂത വിളിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ നിജജന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ വശ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഗത്വം പോവുക ആത്മനഃ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൻ അറിയുക നാ ഒരിക്കലുമില്ല സരതി അകന്നു പോകുന്നു ചിത്രവത് ആകാശം പോലെ അക്ഷരഹ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ സദാ ഭക്തന്മാരുടെ ഈ തീർച്ചയായും ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി ശുദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാണ്. അതിനാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ വികാരപൂർവ്വം സംബോധന ചെയ്യാനും കഴിയും. തന്റെ ഭക്തന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് താൻ പോലുമെന്ന് അറിയുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ശിരസിന് മീതെയുള്ള ആകാശം ഒരിക്കലും അദൃശ്യമാകാതെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ വളരെ വേഗം പ്രസാദിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ശൃണുതാം സകഥാ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണനെ സദാ ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും എല്ലാത്തരം മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് ശൃണുതാം സകഥാ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയം ഏതു നേരത്തും ഭൗതിക ഇച്ഛകളാൽ പൂരിതമായിരിക്കും. പക്ഷെ ജീവസത്ത ശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സ് സംശുദ്ധമാകുന്നതിനാൽ അവൻ നിഗൂഢ യോഗത്തിന്റെ തലം പ്രാപിക്കും. യോഗി എല്ലായ്പ്പോഴും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കുന്നു. ധ്യാനാവസ്ഥിത തദ്ഗതേന മനസാ പശ്യന്തിയം യോഗിനഃ. ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവനെ മലിനമാക്കാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ഒരുവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുകയും പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ഭക്തന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വിധത്തിൽ അവൻ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ആശ്രയത്തിലായിത്തീരും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഐ നന്ദതനുജ കിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുധോ കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജ സിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയാ. ഐ നന്ദതനുജ കിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുധോ കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജ സ്ഥിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയോ ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോക സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയി. ദയവായി എന്നെ പിടിച്ചുയർത്തി അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ഒരു ധൂളീകരണമാക്കിയാലും ശിശാഷ്ടകത്തിലെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. അതുപോലെ ശ്രീല നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആഹാ പ്രഭു നന്ദസുധാ വൃഷഭാനു സുധായുധാ കരുണാകരഹേ ബാര നരോത്തമദാസ കയാന ടെഹിലെ ഗംഗപായ त्वमा बिना के आछे हमारा. आहा प्रभु नंद सुधा ऋषभानु सुधायुधा करुणाकर ये बारा नरोत्तम दास कया नाट हिले रंग पाया त्वमा बिने के आछे हमारा. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങിപ്പോൾ ഋഷഭാനു മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രി ശ്രീമതി രാധാറാണിയുമൊത്ത് സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇരുവരും എന്നോട് കരുണ കാട്ടണമേ. എന്നെ തള്ളിക്കളയരുത്. എനിക്ക് നിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊരാശ്രയമില്ല. ഈ രീതിയിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെ ആശ്രിതനായി ഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അജയനാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാൽ കീഴടക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തന്റെ ആശ്രിതനാകുന്നതിൽ രസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ യശോദാമാതാവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആശ്രയത്വം ആസ്വദിച്ചതുപോലെ സ്വയം ഭക്തന്റെ ആശ്രിതനായി കരുതുന്നതിൽ ഭഗവാൻ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തുന്നു. ഒരു രാജാവ് ചിലപ്പോൾ തമാശ പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം കോമാളി ചമഞ്ഞെന്ന് വരാം. തമാശകൾക്കിടയിൽ അവഹേളിക്കപ്പെട്ടെന്നും വരാം. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും രാജാവ് ആ പ്രവൃത്തികൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ എല്ലാവരും ഭയഭക്തികളോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ശിക്ഷകൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ശാശ്വതീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ശിരസിന് മുകളിലെ ആകാശം പോലെ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ന ഭജതി കുമനീഷണ
ന ഭജതി കുമനീഷിണാം സൈജ്യാം ഹരിരതനമാത്മദന പ്രിയോരസജ്ഞഃ ശ്രുതധന കുലകർമ്മണാം മദേര്യോ വിദതി പാപമകിഞ്ചനേഷു സൽസു ന ഭജതി കുംഭനീഷിണാം സൈജ്യാം ഹരിരതനാത്മദന പ്രിയോരസജ്ഞഃ ശ്രുതധന കുലകർമ്മണാം മദേര്യേ വിദതി പാപമകിഞ്ചനേഷു സൽസു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ചൊല്ലുന്നത്? ഗീതാ ശ്രീമദി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ഭജതി കുമനീഷിണാം സ ഇജ്യാം ഹരിരധനാത്മധന പ്രിയോരസജ്ഞ ശ്രുതധന കുലകർമ്മണാം മധൈര്യേ വിദദതി പാപമകിഞ്ചനേഷു സൽസു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഒരിക്കലുമില്ല ഭജതി സ്വീകരിക്കുന്നു കുമനീഷീണ ദൂഷിച്ച ഹൃദയമുള്ള വ്യക്തി സഹ അദ്ദേഹം ജജ്യാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക ഹരി പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അധന ഭൗതികമായ പദവികളില്ലാത്ത ഒരുവൻ ആത്മധന ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതൻ മാത്രം പ്രിയഹ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ രസജ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ സത്ത സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ശ്രുത വിദ്യാഭ്യാസം ധന സമ്പത്ത് കുല യാഥാസ്ഥികത്വം കർമ്മണാം ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെയും മദേഹി അഹങ്കാരത്താൽ അവരെല്ലാം വിദതി പ്രകടിപ്പിക്കുക പാപം അധപതനം അകിഞ്ചനേഷു ഭൗതിക പദവികളില്ലാതെ സൽസു ഭക്തന്മാർക്കായി വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പദവികളില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവന പദവി നേടുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായി സന്തോഷിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരിൽ വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ്. തീർച്ചയായും അത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം സമ്പത്ത് കുലീനത ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ മുതലായ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊണ്ട് സ്വയം ഊതിപ്പെരുപ്പിക്കുന്ന ഗർഭിഷ്ഠരുണ്ട്. അവർ പൊതുവെ ഭക്തന്മാരെ വഴിതെറ്റിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം ആളുകൾ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അത് സ്വീകരിക്കില്ല. പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആശ്രിതനാണ്. അഭക്തന്മാരുടെ അർപ്പണങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കില്ല. ഭൗതികമായി യാതൊന്നും നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരുവനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി പരിഗണിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നേടുന്നതിലാണ് സദാ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഭക്തന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഭൗതികമായി ദരിദ്രരായി കാണപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും അവർ ആധ്യാത്മികമായി ഉന്നതരും ധനികരുമായതിനാൽ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അത്തരം ഭക്തന്മാർ കുടുംബം, സമൂഹം, സൗഹൃദം, സന്താനങ്ങൾ മുതലായവയുടെ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിരിക്കും. അവർ ഈ വിധ ഭൗതിക പദവികളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ആശ്രയ പദവിയിൽ സദാ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന വശം പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല. ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. നിഗൂഢ യോഗത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന ദുർവാസാവ് മാമുനി ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് അപരാധം ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദുർവാസാവ് മുനി രക്ഷയ്ക്ക് പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അഭയം തേടിയെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവനോട് ക്ഷമിക്കുകയുണ്ടായില്ല. മോചനത്തിന്റെ പാതയിൽ സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നവർ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനോട് ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ സദാ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രിയമനുചരിതീം ദദർത്തിനശ്ശാ ദിവതവതീം വിബുധാം ശയത്സപൂർണഃ ന ഭജതി നിജഭൃത്യവർഗതന്ത്രഃ കഥമമു മുദിൽ സൃജേത് പുമാൻ കൃതജ്ഞഃ ശ്രിയമനുചരിതീം ദദർത്തിനശ്ശാ ദിവതവതീം വിബുധാം ശയത്സപൂർണഃ ന ഭജതി നിജഭൃത്യവർഗതന്ത്രഃ കഥമമുദിൽ സൃജേത് പുമാൻ കൃതജ്ഞഃ.
പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാണെങ്കിലും ഭക്തന്മാരുടെ ആശ്രിതനായി മാറുന്നു. അദ്ദേഹം ഭാഗ്യദേവതയെയോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭാഗ്യദേവതയുടെ പിന്നാലെ പായുന്ന ദേവന്മാരെയോ രാജാക്കന്മാരെയോ ഗണിക്കാറില്ല. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ കൃതാർത്ഥനായ ഒരു വ്യക്തി എവിടെയാണുള്ളത്? ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി രാജാക്കന്മാരും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഭൗതികവാദികളാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ലക്ഷ്മി ആകട്ടെ സദാ പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പിന്നാലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ ദേവിയുടെ സേവനം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഗ്യദേവതമാർ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അവരിൽ ആരുടെയും സേവനം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ലെന്നും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയിലൂടെ ആനന്ദ ശക്തിയിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭാഗ്യദേവതമാരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പരമദിവ്യോത്തപുരുഷൻ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭക്തന്മാരുടെ ആശ്രിതനായി തീരുന്നു. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷൻ ഭഗവാനാൽ അവിധം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്. ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയോ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത് എത്ര വലിയ കൃതജ്ഞതയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഭക്തന് പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള തന്റെ കടപ്പാട് ഒരു നിമിഷം പോലും വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരും രസജ്ഞരാണെന്ന്, അതീന്ദ്രിയ നർമ്മം നിറഞ്ഞവരാണെന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും പരസ്പര ആകർഷണം ഒരിക്കലും ഭൗതികമായി പരിഗണിക്കപ്പെടരുത്. സദാ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു അസ്തിത്വത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന സത്യമാണത്. ഭാവം, അനുഭാവം, സ്ഥായി ഭാവം തുടങ്ങി 8 തരം അതീന്ദ്രിയ ഹർഷങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. പരമോന്നത വ്യക്തിയായ കൃഷ്ണന്റെയും ജീവസത്തയുടെയും പദവികളെ പറ്റി അവബോധമില്ലാത്തവർ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും പരസ്പര ആകർഷണം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് കരുതിയേക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർക്കും അത്തരം ആകർഷണം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. അത് ഭൗതികമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. പ്രഭുപാദ് ചായ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ചേമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഗദാരി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ ഭക്തായ നാരദമുനി ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അല്ലെ. ഇപ്പം അവസാനമായിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? നേരത്തെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അവസാനം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതോട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തല്ലേ, എല്ലാ പുണ്യവൃത്തികളും എല്ലാം എല്ലാ ദേവന്മാരെയും എല്ലാവരെയും സന്തുഷ്ടരാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും കരുണ കാട്ടുകയും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സംതൃപ്തനാവുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനെ പ്രീതനാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും കരുണ കാട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പല രീതികളിലൂടെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം വഴികളുണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക. പ്രഭാതർ പറഞ്ഞ എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ദയയാ സർവഭൂതേഷു എന്നാണ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്താ പറയുന്നത്? മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളും അല്ലെ, മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഉച്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേൾക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും മറ്റുള്ള ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ ഉറങ്ങുന്നവരൊന്നും ശല്യപ്പെടുത്താതെ 3:30 എഴുന്നേറ്റ് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ദേഷ്യം കേൾക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ വേറെ നമ്മുടെ ഒരു റൂമിൽ അങ്ങനെ കുട്ടിയിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും വരാന്തയിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ള എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വീട്ടിലല്ലേ, അതിനുമൊക്കെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അതും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേൾക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. പ്രഭാതരുടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നു, ദയ സർവഭൂതേഷു എന്നാണ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രചാരണമാണ് കരുണ കാട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക അല്ലെ, പരോപകാരം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഭാരതഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മയാരോ ജന്മസാർത്ഥകരി കരോ പരോപകാരം. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയും ചെയ്യും, അവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കുക. അതാണ് ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരാളുടെയും കടമ. യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക. ഇതെങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രചാരണമാണ് കരുണ കാട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലത്. മുഴുവൻ ലോകവും ഈ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ക്ലേശിക്കുകയാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ ഇന്നലെയൊക്കെ വായിച്ചു അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ ലീലാമൃതത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ. ഇതാണ് പ്രഭുപാദര് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ആരും വൃന്ദാവനം വിട്ടു പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആരും താല്പര്യപ്പെടാറില്ല. ചികിത്സക്ക് പോലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലേക്കോ മധുരയിലേക്കോ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നു വേറെ സ്ഥലത്താനും പോയിട്ട് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയൊരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കില്ല, ഇനിയൊരു വേറൊരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വൃന്ദാവനത്തോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കഴിയും. അവിടെ വിട്ട് വേറെ എവിടെയും പോകാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൃന്ദാവനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം, വൃന്ദാവനത്തിന്റെ
ആ മഹിമ മറ്റെല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അവരെയൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ നേരത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പതീതരായിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട്, ദയ കാണിക്കാനായിട്ട്, ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കും, ഏറ്റവും ആർഭാടപരമായിട്ട്, ഏറ്റവും കുത്തഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് അവർ. 4 നിയമങ്ങളൊക്കെ പാടെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് അവരോടാണ് പ്രഭുപാദർ ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടത്. ഹിപ്പികളെ പോലുള്ള ഹിപ്പികളൊക്കെ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ച് അല്ലെ കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരോടാണ് പ്രഭുപാദർ ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിച്ചത്. അപ്പൊ അവര് ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അല്ലെ അവരൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷോ വിദാസ്യതേ ഭക്തിമയീം പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയാ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ സന്ദേശങ്ങള്, ഉപദേശങ്ങൾ ആരാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തി ലഭിക്കും, അവരെനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, എൻ്റെ അടുത്ത് അവർ എത്തിച്ചേരും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന്. പിന്നീട് 69-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയും, നജത്തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാന്നചമേ തസ്മാത് അന്യപ്രിയാതരോ ഭുവി. മനുഷ്യരിൽ വെച്ചിട്ട് അവനേക്കാളും പ്രിയനായിട്ട് എനിക്ക് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് എനിക്ക് ആരും തന്നെ ഇല്ല, ഇനി ആരും ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല, വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്, അവരാണ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലില്ല, ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ അല്ലെ, ആത്മീയ ഗുരുവും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ, പ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും ഗുരു പരമ്പരയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ, സംതൃപ്തരാക്കാൻ എന്താണ് വഴി? മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും ദയ കാണിക്കുക അല്ലെ. മനുഷ്യരായിക്കോട്ടെ, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളായിക്കോട്ടെ അല്ലെ, അവർക്കും ഒക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അവർക്കും ഉപകാരം ലഭിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും ഒക്കെ നൽകാം. പൂച്ചകൾക്കും പട്ടികൾക്കും മറ്റുള്ള കാക്കകൾക്കും മറ്റുള്ള ഏതൊക്കെ ജീവികളുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം ലഭിക്കും. അത് അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും, അവർക്ക് വളരെയേറെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണമാണ് കരുണ കാട്ടാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. ലോകം മുഴുവനും ഈ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ക്ലേശിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു അറിയുമില്ല, ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചോ ഭാഗവത്തെ കുറിച്ചോ യാതൊരു ജ്ഞാനം അല്ലെ. അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഈ ശരീരമാണ് ഞാനെന്നും, ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ് സർവ്വതുമെന്നും കരുതിക്കൊണ്ട് വളരെയേറെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അവരെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും അല്ലെ, അവനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ആരും തന്നെ ഇല്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ കാരണമെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഔന്നത്യമുള്ളവർ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കുവാനും അവരുടെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാക്കാനും കഴിയും. മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് പറയുന്നത് അതാണ്. ഏറ്റവും
നല്ല പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനമൊക്കെ അറിവൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു നൽകുക എന്നുള്ളത്. സർവഭൂതേഷു എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് മനുഷ്യജീവികളെ മാത്രമല്ല 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ജീവസത്തകളെയും സംബന്ധിക്കുന്നു. ഭക്തനും മനുഷ്യവർഗത്തിനും മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ആധ്യാത്മികമായി പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണയുടെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദസ്പന്ദനം മൃഗാദികൾക്കും കീടങ്ങൾക്കും പോലും ഗുണം ചെയ്യും. അതിനാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുന്ന ഒരുവൻ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും കരുണ കാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഉച്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്താണ് പറയുന്നത്, മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു. ഉച്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും, പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജാരിഖണ്ഡ് വനത്തിലൂടെ വരുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ, സിംഹവും കരടിയും മറ്റുള്ള ആനയും മറ്റുള്ള എല്ലാ മാനും അല്ലെ, കുയിലും മയിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, മാനും സിംഹവും ഇതൊക്കെ ശത്രുക്കൾ, എന്താണ് മാനിന്റെ ശത്രുവാണ് അല്ലെ, ഇരയാണ്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൊക്കെ ആ പിക്ചർ കാണും. രണ്ട് കൈകളൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കും. നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരോടെങ്കിലും നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയം. ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പോലെ മറ്റുള്ളവർ അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ സ്വന്തം ജീവിതം അപകടത്തിലാണ് അല്ലെ, എന്നിട്ടും മറ്റുള്ള അതും അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക്, അസുരന്മാരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സ്വന്തം ജീവിതം അപകടത്തിലായിട്ട് പോലും അല്ലെ. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്താനായിട്ടും തയ്യാറായില്ല അല്ലെ. അത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തിട്ടും ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചത്തിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കരുണ കാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ലോകമെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭക്തന്മാർ ഏതവസ്ഥയിലും സംതൃപ്തരായിരിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ. അഥവാ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നോൺ വെജ് മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ചപ്പാത്തിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെ. ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, പട്ടിണി കിടന്നിട്ടെങ്കിലും ആയാലും ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയും, നാരായണ പരാ സർവേന കുദശന ബിഭ്യതി സ്വർഗാപവർഗ നരകേഷു അഭി തുല്യാർത്ഥ ദർശിനഃ. ഭഗവാന്റെ നാരായണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്താണ്, അവര് എവിടെ പോയാലും അവര് സംതൃപ്തരാണ്, സന്തോഷവാനാണ്. സ്വർഗമാണോ നരകമാണോ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അവര് എവിടെയും തുല്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കും. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ പാർവതി ദേവി ശപിക്കുന്നുണ്ട്, മഹാദേവനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുകയും കമന്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ പാർവതിക്ക് ദേഷ്യം വരും. പാർവതി ദേവി നേര് അസുരനായി മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവാണ് പിന്നീട് വൃത്രാസുരനായിട്ട് വരുന്നത്. 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ ആ വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് യാതൊന്നും തന്നെ ഭയമുണ്ടായില്ല. പാർവതി ദേവിക്ക് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ മഹാദേവൻ പറയുന്നു, പാർവതി, യഥാർത്ഥത്തിൽ നീയാണ് ഇപ്പോഴും തോറ്റിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്, എന്റെ ഭക്തൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവന്റെയും കൂടി, മഹാദേവനും സംഘർഷണ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അതേ സംഘർഷണ ഭഗവാൻ എന്നെ തന്നെയാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവും ആരാധിച്ചത്. അപ്പോ പറയുന്നു,
ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയിലും സംഭ്രമത്തിലാവുന്നില്ല. അവൻ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കും. എന്ത് നരകത്തിലായാലും സ്വർഗത്തിലായാലും എല്ലാം തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവനൊരു ഭയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നീയാണ് ഇപ്പോഴ് അവനെ ശപിച്ചത് കൊണ്ട് നീയാണ് ഇപ്പോഴും ചെറുതായത് എന്നത്. അവന്റെ മഹത്വം കൂടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ പാർവതി ദേവിയുടെ ശാപം അദ്ദേഹത്തിന് ഉപകാരമാണ്. അദ്ദേഹം ആ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. വൃത്രാസുരന്റെ ആ ജന്മത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വൃത്രാസുരന്റെ അവസാനം ഇന്ദ്രനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ഇന്ദ്രനോട് തന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് പറയുന്നു, തിരക്ക് കൂട്ടുന്നു, എന്നെ വേഗം വധിക്കൂ എന്ന്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എനിക്ക് വേഗം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആ യുദ്ധത്തിനിടയിലും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അഹം ഹരേ തവ പാദേക മൂലോ ദാസോ ഭവിദാസ്മി മനസ്മരേദാസുപതേ ഗുണാസ്തീതവാ കരോദായ. എനിക്ക് വേഗം അങ്ങയുടെ ആ യഥാർത്ഥ പദവിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വേണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്നുള്ള ദാസന്റെ ദാസനാണെന്നുള്ളത്. ഭഗവാനെ മറന്ന് കുറെ കാലം ജീവിച്ചു. ഇനി അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസാന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ യാതൊരു സ്ഥാനവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. എന്താണ്? അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോ വൃത്രാസുരൻ അവസാനം ഇന്ദ്രനോട് പറയുന്നു, നീയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത്, നീ എന്നെ വധിച്ചോളൂ, എന്നാൽ ജയിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഞാൻ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തുന്നു, ഭഗവാന്റെ ത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും. നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്ര പദവി തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് ഞാനാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം കൊന്നുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. വേഗത്തിൽ എന്നെ കൊല്ലൂ, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ധൃതിയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇന്ദ്രൻ തന്നെ അമ്പരന്ന് പോയി. പ്രചരണം നടത്താൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് പോലും പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമല്ല. പരമോദനായ ഭാഗം വൈകുണ്ഠത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു പന്നിയുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കും. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ നരകത്തിൽ പ്രചാരണം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും പരമദൈവതൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കുന്നതാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തന്നെ തുടരും. ഭക്തന്മാരെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്രചരണത്തിന് പോകും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പല ആൾക്കാരോടും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാനായിട്ട് അവരൊക്കെ ധൈര്യസമേതം പോവുകയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെ പ്രചരണം ചെയ്യുന്നു. പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ അത്രയും കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ കഴിയുന്നത്. അവരെന്നാല് സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരെപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാനും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചൈനയിലും മറ്റുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലുമായി അവരൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ഭക്തന് എവിടേക്ക് പോകാനും ഭയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട്. ഈ തലം പുലുകാൻ ഒരുവൻ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ യാന്ത്രികമായി നിയന്ത്രിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കും. ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായി ശുദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാണ്. അതിനാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ വികാരപൂർവ്വം സംബോധന ചെയ്യാനും കഴിയും. തന്റെ ഭക്തന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് താൻ പോലും എന്ന് അറിയുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ശിരസിന് മീതെയുള്ള ആകാശം ഒരിക്കലും അദൃശ്യമാകാതെ. നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിൽ എപ്പോഴും ആകാശം കാണാം അല്ലെ, അതൊരിക്കലും അദൃശ്യമാകുന്നില്ല, അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉറവിടൻ ഞാനാണ്, എല്ലാവരുടെയും നേതാവ് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്ന ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ ഭക്തന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ വളരെ വേഗം പ്രസാദിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കും. ശൃണതാം സ്വഗതാ കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണനെ സദാ ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും എല്ലാത്തരം മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയം ഏതു നേരത്തും ഭൗതികേച്ഛകളാൽ പൂരിതമായിരിക്കും. പക്ഷെ ജീവസത്ത ശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊരിക്കലും ഭൗതികമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുന്നതിനാൽ അവർ നിഗൂഢ യോഗത്തിന്റെ തലം പ്രാപിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അവർ സന്തോഷം കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഒരുവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കും, പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധമാക്കുമ്പോൾ ഭക്തന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വിധത്തിൽ അവൻ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ആശ്രയത്തിലായി തീരുമെന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലെ, നമ്മുടെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ ഐനന്ദതനുജകിങ്കരം പതിതം മാംശമേ ഭവാംബുധു കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജ സ്ഥിതധൂളി സദൃശം വിചിന്ത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനാണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെയോ ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയി. ദയവായി എന്നെ പിടിച്ചുയർത്തി അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളെ ഒരു ധൂളി കണമാക്കിയാലും എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നരോത്തമദാസ് പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങിപ്പോൾ വൃഷഭാനു രാജാവിന്റെ പുത്രി ശ്രീമതി രാധാറാണിമത്തും സന്നിഹിതരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇരുവരും എന്നോട് കരുണ കാട്ടണമേ, എന്നെ തള്ളിക്കറിയരുത്, എനിക്ക് നിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊരു ആശ്രയമില്ല എന്ന്. ഈ രീതിയിൽ പരമദിഗോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെ ആശ്രിതനായി വഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അജയനാണ്, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാൽ കീഴടക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തന്മാരാൽ ആശ്രിതനാകുന്നതിൽ രസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ യശോദാമാതാവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആശ്രിതത്വം ആശ്രയിച്ചതുപോലെ സ്വയം ഭക്തന്റെ ആശ്രിതനായി കരുതുന്നതിൽ ഭഗവാൻ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. യശോദാമാതാവ് പരമദിഗോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്ന നമസ്കരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ യശോദാമാതാവ് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് പിന്നാലെ ഓടുകയും പിടിക്കുകയും കയറെടുത്തിട്ട് പിടിച്ചു കെട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അല്ലെ, അപ്പോ ഭക്തന്മാരുടെ ശിക്ഷകൾ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഒരു രാജാവ് ചിലപ്പോൾ തമാശ പ്രകടനത്തിന് സ്വയം കോമാളി ചമഞ്ഞെന്ന് വരാം, തമാശകൾക്കിടയിൽ അവഹേളിക്കപ്പെട്ടെന്നും വരാം. എങ്ങനെ തന്നെയാലും രാജാവ് ആ പ്രവൃത്തികൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ എല്ലാവരും ഭയഭക്തികളോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ശിക്ഷകൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ശാശ്വതീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ശിരസിന് മുകളിലെ ആകാശം പോലെ. എന്താണ്? രാജാവ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തമാശ കളിക്കും. അല്ലെ, തന്റെ കൊച്ചുമക്കളോടൊക്കെ തമാശയൊക്കെ കളിക്കും. അല്ലെ, കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ കയറി പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ആനയാണ് നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാജാവിനൊക്കെ കളിക്കും. അല്ലെ, ആ തമാശയൊക്കെ രാജാവ് ആസ്വദിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാജാവ് തന്നെയാണ്. അല്ലെ, അദ്ദേഹം എന്നാല് ആ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അതുപോലെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. അവര് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷകളൊക്കെ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. എന്നൊക്കെയാണ്. അല്ലെ, യശോദാമ്മ വടിയെടുത്തിട്ട് ഓടി. അല്ലെ, കയറെടുത്തിട്ട് കെട്ടാൻ നോക്കി. അല്ലെ, കുറച്ചൊക്കെ യശോദാമാതാവിനെ കളിപ്പിച്ച് യശോദാമാതാവ് തളർന്നിരിക്കുമ്പോഴേ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുക, കെട്ടാനായിട്ട് നിന്ന് കൊടുക്കില്ലായി. അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരാലും ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ പാശം കൊണ്ട് ഞാൻ ബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ആ വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തിയുടെ പാശം കൊണ്ട് കെട്ടിയിടും. അല്ലെ, അതുപോലെ സൂർദാസ് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ, അവരൊക്കെ ഭക്തിയാൽ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്ത അല്ലെ കുറൂരമ്മ ഭഗവാനെ കലത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടിട്ട് ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കുറൂരമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഉണ്ണിക്കുട്ടനായിട്ട്, അല്ലെ, സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് കുറൂരമ്മയ്ക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, അയലത്തിൽ വന്നിട്ട് പല സേവനങ്ങളും ചെയ്ത് കുറൂരമ്മയെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെ, കുട്ടിയുടെ കുസൃതി കൂടിയപ്പോഴെന്താണ് കലത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് നൽകുന്ന പല ശിക്ഷകളും ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അല്ലെ, നമ്മുടെ തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വര ഭഗവാന്റെ ബാലാജിയുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം. അല്ലെ, ഒരുപാടൊക്കെ. അല്ലെ, ഭഗവാന്റേത് സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. അല്ലെ, നമ്മുടെ പോലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതല്ല, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ കേടുപാടുകളോ ചോരയോ ഒന്നും വരില്ല. അല്ലെ, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു പാട്. അല്ലെ, ബാലാജിയുടെ ഇവിടെ താഴെ താടിയിലായിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ഒരു ഭക്തൻ അടിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അതൊരു പാടായിട്ട് അവിടെ വെച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്ന ശിക്ഷകൾ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഭക്തന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്
ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുന്നു ആ ലീലകളിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ ഭഗവാനെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നല്ല. അവരൊക്കെ ക്രൂരമ്മയായാലും യശോദാമ്മയൊക്കെ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ താലോലിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് കൊച്ചുമകനായിട്ടും ഉണ്ണിയായിട്ടാണ് ഓക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകൾ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പം വഴി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക, അവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അവർക്കും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നെ പറഞ്ഞു, ആരതേക്ക് താരക്കു കൃഷ്ണ, നിങ്ങൾ ആരെ കാണും അവരോടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത. ഓക്കെ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജ് അങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ ക്ലാസ് വിളിച്ചു. വാഞ്ചകൽപതരുപശ കൃപാസ പതിദാനം പാവന വൈഷ്ണവ്യോ അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.